वीएनएम फाउंडेशन पिछले 5 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, खेल, कला संस्कृति और इंक्लूजन जैसे क्षेत्रों में निरंतर कार्य कर रहा है। वीएनएम फाउंडेशन ने 2023 में शुरू किया था बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित प्रोजेक्ट पहल, जिसमें शहरी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य से अवगत करा रही है प्रोजेक्ट हेड आनल मोदी और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रिंजू बोरा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट तुम अकेली नहीं हो के बारे में। कई बार महिलाओं की जिंदगी के सबसे जरूरी सवाल सबसे ज्यादा चुप्पी में दब जाते हैं। मासिक धर्म हो, गर्भावस्था हो, प्रसव के बाद की परेशानियां हो या फिर मेनोपॉज, महिलाएं अक्सर दर्द सहती हैं लेकिन बोल नहीं पाती। इस चुप्पी को आवाज देने के लिए वीएनएम फाउंडेशन ने 2025 में शुरू किया महिला स्वास्थ्य जागृति अभियान तुम अकेली नहीं हो। जब घर की महिलाएं स्वस्थ हैं तो परिवार स्वस्थ है और तभी पूरा समाज स्वस्थ बनता है, जिसमें डॉक्टर और महिलाओं के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है प्रोजेक्ट हेड के तौर पर नेत्रा पावस्कर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की भूमिका में है हस्ती सोरठिया। ये प्रोजेक्ट विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण महिलाओं के लिए हैं ताकि वे शारीरिक स्वास्थ्य को समझ सके, सवाल पूछ सके और सही समय पर सही इलाज ले सके। आज भी कई महिलाएं महंगे इलाज, सामाजिक झिझक, महिला डॉक्टरों की कमी और सही भाषा में जानकारी न होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाती हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है महिला स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, भ्रम को तोड़ना, स्व देखभाल को प्रोत्साहित करना और महिलाओं को ये विश्वास दिलाना कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक संवाद है। उन महिलाओं को भरोसा दिलाना है। प्रोजेक्ट तुम अकेली नहीं हो के तहत पादरा के करखड़ी गांव में डॉक्टर कम्युनिटी मीट का आयोजन किया गया। इस डॉक्टर मीट में मार्गदर्शन दिया डॉक्टर सुषमा बख्शी ने, जिनका 35 वर्षों का अनुभव है सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर, और उनके साथ जुड़े थे डॉक्टर RK बख्शी, जो कि एक कम्युनिटी मेडिसिन और एडोलेसेंट हेल्थ के विशेषज्ञ है, जिन्होंने दशकों तक जन स्वास्थ्य और शोध के माध्यम से समाज को स्वास्थ्य के प्रति नई दिशा दी है। આપણે બીમાર હોઈએ કે આપણને આપણા ઘરના કોઈ વ્યક્તિ બીમાર હોય તો આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ છે? ડૉક્ટર કોઈ દિવસ આપણી પાસે આવે છે? નહીં ને? તો તમે બધા કેટલા ખુશનસીબ છો કે ડૉક્ટર તમારી પાસે આવ્યા છે, હે ને? તો પોતાના માટે તાળીઓ પાડવી જોઈએ આપણે। ખરેખર તમે બહુ જ ખુશનસીબ છો કે અમી લાઈફ સાયન્સીસ એક એવી કંપની જે તમારાથી બહુ જ નજીક છે અને એમનો આ ઇનિશિયેટિવ છે કે ડૉક્ટરને અહીંયા તમારા સુધી લાવવું। આપણને જ્યારે તરસ લાગે તો આપણે માટલા સુધી જઈએ કે કૂવા સુધી જઈએ? કૂવો કે માટલું આપણી પાસે નથી આવતું, હે ને? પણ આજે ઊંધું થયું છે કે આપણને જેની જરૂર છે આપણે ત્યાં નથી પહોંચ્યા, આપણી પાસે ડૉક્ટર આવ્યા છે। तुम अकेली नहीं हो प्रोजेक्ट एवो प्रोजेक्ट है जे वीएनएम फाउंडेशन અને અમી લાઈફ સાયન્સીસ સાથે મળીને કરખડીની આજુબાજુના લગભગ અમે 15 ગામ કવર કરી રહ્યા છીએ। દરેક આંગણવાડીમાં અમે જઈએ છીએ અને દરેક આંગણવાડીની આજુબાજુ, જેમ તમે આંગણવાડીની આજુબાજુ રહો છો એમ બધી મહિલાઓને અને ખાસ કરીને યુવાન દીકરીઓ છે એમને અમે એમના સ્વાસ્થ્ય વિશે, એટલે તમારા સ્વાસ્થ્ય વિશે અમે વાત કરીએ છીએ। હવે સ્વાગત કરીશું આપણી સાથે જેટલા મહેમાન જોડાયા છે। સૌથી પહેલાં હું સ્વાગત કરીશ આપણા જ વચ્ચે, એટલે તમારી વચ્ચે ખાસ ગીતાબેન રબારી, તમે બધા જાણો છો એમને, સરપંચ મેમને। ખૂબ સ્વાગત છે મેમ તમારું। નેત્રા
માનું છું કે આ પ્રોજેક્ટને સૌથી મોટો સપોર્ટ મારું સપનું પૂરું કરવા ઓનેસ્ટલી બિરજુ સર, જ્યારે VNM ફાઉન્ડેશન શરૂ કર્યું ત્યારથી એક જ વિચાર હતો કે ગામડામાં જઈને કામ કરવું છે, ગામડાની મહિલાઓ સાથે કામ કરવું છે, એમના સ્વાસ્થ્ય વિશે એમને જાણકારી આપવી છે. તો એમાં સૌથી મોટો ફાળો બિરજુ સર અને એમની કંપની અમને આપ્યો છે. તો દિલથી ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સર. કેમ છો કારખડીના બહેનો અને ભાભીઓ અને માતાઓ અને દાદીઓ, એટલે અલગ અલગ ઉંમરના બહેનોને જોઈને ખૂબ આનંદ થયો. જેવું ગાયત્રીબેને કહ્યું, અમી લાઈફ સાયન્સીસ તમે જોયું હશે અહીંયા કારખડીમાં આપણો બહુ મોટો મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ છે અને અમારા ચેરમેન શ્રી ગિરીશભાઈ ચોવટિયાએ પોતાનું એન્ટરપ્રિનરશિપનું કે પોતાનું વ્યાપારિક જે જીવન છે અહીંયાથી જ ચાલુ કર્યું હતું, કારખડીની ધરતી પરથી. એટલે કારખડીની ધરતી આપણી જ ધરતી છે અને એનું ઋણ ચૂકવવા માટે આપણાથી જે યથાશક્તિ પ્રયત્નો થઈ શકે છે કે જે ફાળો આપી શકીએ છીએ આપણી એ છે. આજે અમને બહુ ખુશી છે કે હરિભાઈ અને સરપંચ મેડમના આશીર્વાદથી અમે ઘણું બધું જે અમારા વિઝન હતા એ અમે પૂરા કરાવી શક્યા છે. એટલે પછી આવે છે કે આપણે કેવી રીતના લોંગ ટર્મ, લાંબા ગાળાનું એક હેલ્થ આપણી સોસાયટીની હેલ્થ આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ અને એમાં અને એક બહુ મોટો ફાળો બહેનોની હેલ્થનો હોય છે. અને એના માટે ગાયત્રીબેન અને VNM ફાઉન્ડેશન જોડે આપણે ટાઈઅપ કર્યું છે અને છેલ્લા 6 મહિનાથી આઈ બિલીવ અમે ઘણા બધા સેશન્સ કર્યા છે ઘણી બધી આંગણવાડીઓમાં, અને તમારામાંથી બી ઘણા બધા લોકોએ અટેન્ડ કર્યા હશે અને જોડાયા છે. એના જ પ્રયાસ રૂપે આજે એક ઓર સેશન છે અને હું ડૉક્ટર બક્ષી કપલને ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ કહેવા માગું છું કે તમે તમારો સમય સ્પેન્ડ કર્યો. અને અમારી પાસે આઈડિયા હોય છે, અમારી પાસે રિસોર્સિસ હોય છે, પણ અમારા પાસે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ઇનપુટ રિસોર્સિસની હંમેશા કમી હોય છે અને તમે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એલિમેન્ટ પૂરું કર્યું, એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે હું વધારે સમય નહીં લઉં, આઈ હેન્ડ ઓવર ટુ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ બધાને. અને મન મૂકીને ખુલ્લા મને તમે સવાલ પૂછજો, ચર્ચા કરજો. જેટલું વધારે પૂછશો, જે પ્રોબ્લેમ હશે એ ડૉક્ટરને તમને એવું લાગે કે થોડો સંકોચ છે તો તમે એકલામાં બી આવીને પછી પૂછી શકો છો, પણ આપણે જ્યારે એમણે એમનો કિંમતી સમય આપણા માટે ઇન્વેસ્ટ કર્યો છે તો એન્શ્યોર કરજો કે એમનું મેક્ઝિમમ યુટિલાઇઝેશન આપણે કરી શકીએ. ધન્યવાદ. હેલો, નમસ્તે. ઘણી બધી આંગણવાડીમાંથી એમને મહિલાઓ અને દીકરીઓને બોલાવેલ છે જેમને પ્રશ્નો છે, બરાબર? તો તમારી પાસેથી જ આવેલા ઘણા બધા પ્રશ્નો હું ઘરેથી લખી લાવી છું, ડૉક્ટર સાહેબને મોકલેલા છે, મેડમને મોકલેલા છે. એ પહેલાં હું પ્રશ્નો સર અને મેડમને પૂછી લઉં, પછી તમે પૂછશો. કિશોરીઓ માટે બહુ જ ખાસ પ્રશ્નો આવતા હોય છે અને એક આંગણવાડીમાં આવી જ સત્રોમાં વાતચીત વખતે મેં કહ્યું કે હવે કિશોરીઓનું માસિક હવે વહેલું આવતું થાય છે. પહેલાં 12-13 વર્ષે આવતું હતું, હવે 8થી 16માં ગમે ત્યારે આવી શકે છે. તો એ સમય થોડો આગળ આવ્યો છે, હવે 12-13 કરતાં 8-1 વર્ષે પણ આવી જતું હોય છે. તો પહેલો પ્રશ્ન તે જ હતું કે એવું કેમ થતું હશે? સામાન્ય રીતે થોડું વહેલું અને થોડું મોડું એની એક ઉંમરની રેન્જ હોય, કોઈ એક વર્ષ નક્કી ન હોય માસિક શરૂ થવાનું, બરાબર? અને એવું જોવામાં આવ્યું કે જે માતાઓને વહેલું માસિક આવ્યું હોય એની કન્યાઓને માસિક વહેલું આવે. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે એની જે હોર્મોન, જે આંતરસ્ત્રાવો છે એ માતાના ગર્ભમાંથી હતી ત્યારથી તૈયાર થયેલા છે. એટલે એ પ્રમાણે જેવી માં એવી દીકરી એવું થઈને ઊભું છે, એક શક્યતા એ છે. બીજું એ છે કે એવું જોવા મળ્યું છે કે લગભગ એક જનરેશનથી બીજી જનરેશન, એક પેઢીથી બીજી પેઢી વચ્ચે માસિક વહેલું આવવાનું, લગભગ 1 વર્ષ વહેલું આવવાનું થયું છે. એટલે જે 14-15ની ઉંમર માનવામાં આવતી હતી એ 11, 12, 13 સુધી તો આવી ગઈ હતી ને હવે ક્યારેક મને જાણવા મળે જ કે 9 અને 10 વર્ષે પણ માસિક શરૂ થાય છે. કે આપણા ખોરાકમાં ફળફળાદી, શાકભાજીઓ, દૂધની બધી વસ્તુઓ, એમાં
હોર્મોન્સ અંતઃસ્રાવો ઇન્જેક્શનથી વધારે પ્રોડક્શન થાય એટલા માટે આપવામાં આવતા હોય છે અને એ આપણા ફૂડ ચેઇન એટલે કે આપણી ખોરાકની અંદર એ બધું ઘૂસે છે વાતાવરણમાંથી. એટલે ખેતીમાં વપરાયેલા ઓર્ગેનિક કેમિકલ્સ, ફળફળાદી, શાકભાજી, દૂધની વસ્તુઓ, ભેંસ વધારે દૂધ આપે એટલા માટે એને હોર્મોન આપેલા છે, એ જ એના દૂધમાંથી તમારા પેટમાં પહોંચવાના છે. એટલે બાળક માનું દૂધ છોડે એ ઉંમરથી એની ઉપર આ બધા જોખમો શરૂ થાય. એટલે એ પણ એક શક્યતા છે માસિક વહેલું આવવાની. હવે બીજો જે પ્રશ્ન છે સર, કોઈ બાળકને થાઇરોઇડની બીમારી છે, કિશોરી છે 16-17 વર્ષની અને દવાઓ એની ચાલુ છે પણ એના તબિયતમાં સુધારો નથી આવતો એમાં, તો એનું શું કારણ હોઈ શકે? થાઇરોઇડ એક આંતરસ્રાવી ગ્રંથિ છે. એટલે તમારું નિદાન થયું હોય ત્યારે જે તમારી ઉંમર હોય એ પ્રમાણે તમારી દવા શરૂ થઈ હોય, પછી તમારી વૃદ્ધિ અને વિકાસ થાય, ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ બંને, એને કારણે એની જરૂરિયાત બદલાતી જાય ને બદલાતી જરૂરિયાત પ્રમાણે તમારે દવામાં ફેરફાર કરવાનો થાય. એટલે એક શક્યતા એ છે કે તમારી થાઇરોઇડની દવા ચાલતી હોય તો પણ તમને એની પૂરેપૂરી અસર ન મળતી હોય તો ફરીથી તપાસ કરાવી ડાક્ટરને મળી અને દવામાં ફેરફાર કરવાનો થાય, ડોઝ બદલવાનો થાય, કારણ કે તમારી વૃદ્ધિ અને વિકાસ થઈ રહ્યું છે. તો જેમ સરે કહ્યું કે આવા કેસમાં કે જ્યાં કિશોરીને થાઇરોઇડ ડિટેક્ટ થયો છે ને એની દવા ચાલુ છે અને એને જો કોઈ અસર ન થતી હોય દવાની, એનો અર્થ છે કે તમે વેળાસર ડૉક્ટરની મુલાકાતે નથી ગયા. જેમ જેમ આપણી ઉંમર વધતી જાય છે એમ કદાચ ડોઝમાં ફેરફાર કરવો પડે, તમારે દવા કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં તમે લઈ રહ્યા છો એમાં ફેરફાર કરવો પડે, તો ડૉક્ટરની મુલાકાત જરૂરથી લેવી. હજી આપણે આગળ વધીએ છીએ. હજી એક બીજો પ્રશ્ન આવી જ રીતે આવ્યો છે કે 3 વર્ષના બાળકને ડાયાબિટીસ જોવા મળ્યું છે, એ બાબતે આપણે શું કહીશું સર? ડાયાબિટીસ 2, 3, 4 પ્રકારના થાય, કારણ કે ડાયાબિટીસનું વિજ્ઞાન હવે ખૂબ આગળ વધી ગયું છે. એટલે પહેલાં આપણી સમજ એવી હતી કે મોટી ઉંમરે સુગર મેનેજ ન થાય તો ડાયાબિટીસ થાય, પણ હવે જે ડાયાબિટીસ જોવા મળે છે નાની ઉંમરે એ પહેલાં પણ જોવા મળતું હતું પણ સમયસર યોગ્ય નિદાન થતું ન હતું. હવે એ જુવેનાઇલ ડાયાબિટીસ જેને આપણે કહીએ વિજ્ઞાનની ભાષામાં, એ કોઈપણ ઉંમરે જોવા મળે છે અને એ જો નિદાન થાય તો એના કારણોની તપાસ કર્યા પછી એને ઇન્સ્યુલિન આપવામાં આવે સુગર મેનેજ કરવા માટે, અને એ ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્શનથી આપવા પડતું હોય છે. એટલે ઇન્જેક્શન આપવાનું પણ એના કુટુંબીજનો શીખી લે અને એ પછી એથી આગળ વધીને સોય વગરના ઇન્જેક્શન પણ હવે મળે છે. એ આપતા તમારે શીખી લેવાનું અને બાળકની ઉંમર વધવાની સાથે એમાં જે ફેરફાર થાય ડોઝમાં એ પણ તમારે સતત ડાક્ટરના સંપર્કમાં રહીને ફેરવવા પડે. તો કિશોર અવસ્થામાં ખોરાકનો આપણા શરીરના ઉર્જામાં કે વૃદ્ધિ વિકાસમાં કેટલો ફાળો છે? ખોરાકનો જ મુખ્ય ફાળો છે, કારણ કે લગભગ 50થી 80% જેટલું તમારા સ્નાયુઓ અને હાડકાં એ બનવાના છે આ ઉંમર દરમિયાન, અને એનો આધાર સંપૂર્ણ આધાર ખોરાક ઉપર છે. એટલે તમને સમજાય રીતે હું કહું તો કે એ બેંકના એકાઉન્ટ જેવું છે. એમાં અત્યારે પૈસા જમા કરવાના ચાલુ કરો તો 1 વર્ષે, 2 વર્ષે, 5 વર્ષે એમાં ભેગા થયેલા પૈસા તમને કામ લાગે. એટલે આજે આ છોકરીઓ અહીંયા જે છે 9, 10, 11, 12, 14, 16 વર્ષની, એને આવતા 30 વર્ષ સુધી કોઈ મુશ્કેલી ન પડે જો આજે એના સ્નાયુઓ અને હાડકાં બરાબર મજબૂત હોય. એટલે મેં કીધું એ પ્રમાણે બેંક એકાઉન્ટ જેવું છે, પૈસા આજે જમા કરો, કામ ભવિષ્યમાં લાગવાના છે. તો સર મુખ્ય વાત તો એક જાણવી હતી એ બાબતમાં કે સામાન્ય પરિસ્થિતિ જે એક પરિવારની છે એ લોકોને સ્વસ્થ ભોજન કેવા
કેવા ઓપ્શન્સ હોઈ શકે? ભોજનને અને આર્થિક સ્થિતિને બહુ લાંબો સંબંધ નથી. તમારા ગામમાં, તમારા ખેતરમાં, તમારી આજુબાજુ જે ઉગતી વસ્તુઓ હોય દરેક અલગ અલગ સિઝનની, એ બધી જ ખૂબ ઉપયોગી છે. એટલે તમે વ્હાઈટ બ્રેડ ખાઓ શહેરના માણસની જેમ, તો એ ગાણપણ કહેવાશે મારા હિસાબે. બાજરીનો રોટલો ખાઓ, મકાઈનો રોટલો ખાઓ, ભાખરી બનાવીને ખાઓ. ઘી ન પોસાય તો મને ઘીયારે કોઈ મારો પ્રેમ નથી, પણ ઘરમાં તેલ તો હોય ને, તેલ નાખો. આપણે તો શરીરને શક્તિ મળે એનો પ્રયત્ન કરવો છે. માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ પણ આખું એક વર્ષ ઉજવણી કરી મિલેટ યર. જાડા ધાન તમે જે કહો, તમે એમ કહો કે જુવાર ને બાજરી અમારે ખાવાની? અમારી તો આર્થિક સ્થિતિ બહુ મજબૂત છે, પાકા ઘર છે, ટોયલેટ સાથેના ઘર છે, ને અમારે જુવાર ખાવાની? કારણ કે જુવાર, રાગી, બાજરી, મકાઈ એ ઘઉં કરતાં વધારે ઉપયોગી ખોરાકના માધ્યમ છે. એ સમજીને સ્વીકારવાની વાત છે. એવું જ શાકભાજીનું, સિઝનલ શાકભાજી જે મળે એ બધા ખાવાના. તો હવે સમજાયું ને? હવે તો આંખો મોટી નહીં કરો કે અમે શું ખવડાવીએ બાળકોને, ઘરમાં છે એ જ ખવડાવવાનું છે આપી. હવે આગળ વધતા એવું જોવા મળ્યું છે કિશોરીઓની માતાઓનું કહેવું છે કે ચીડિયાપણું છે કે મૂડ બદલાતો રહેવો એ કિશોરો અને કિશોરીઓ બંનેઓમાં વધારે જોવા મળી રહ્યું છે, અને ક્યારે એને ગંભીર કહીશું? શહેરોમાં પણ આ વસ્તુ વધારે જોવા મળે છે કે નાની છોકરીઓ સ્કૂલમાં ભણવાના ભારને લીધે, તબિયત સારી ના હોય એના લીધે, શરીરમાં પ્રોટીન ઓછું હોય એના લીધે, કેલ્શિયમ ઓછું હોય એના લીધે, આયરન ઓછું હોય એને જેને લીધે હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય, તો આ બધાને લીધે એના ભણવાના ભાર સાથે મગજ પર પણ અસર થાય. પ્લસ દરેક મમ્મીની એવી ઈચ્છા હોય કે છોકરી ઘરમાં મદદ કરે, હોય ને? હા, એટલે એ ભણવા ઉપરાંત એ કરવાનું થાય એટલે ચીડિયાપણું ને બધું વધી જાય. મોટે ભાગે આમાં પોષક તત્વોનો અભાવ હોય, શરીર સ્વસ્થ ના હોય તો એના લીધે ચીડિયાપણું ને એવું આવે છે. ઘણી વખત છોકરીઓને માસિકની તકલીફ હોય, ઓછું માસિક આવતું હોય, બહુ માસિક આવતું હોય, કહી ના શકે કોઈને, તો એને લીધે પણ એને ચીડિયાપણું થઈ જાય છે. તો શારીરિક તકલીફ હોય તો પણ છોકરીનું મન બેચેન રહે, ભણવાનો ત્રાસ હોય તો પણ એને લીધે બેચેન રહે. તો છોકરીને સમજાવો બેસીને, પીરિયડ્સ આવે ત્યારે શું કાળજી રાખવી એ કહેવું પડે, કઈ રીતે સ્વચ્છતા રાખવી એ કહેવું પડે. તો આ બધું સમજાવવાની બહુ જ જરૂર છે. હવે બે ત્રણ મુદ્દાઓ મને એક સાથે લેવા છે સર અને મેડમ બંનેઓને, જે કોઈ કીધેલા નથી પણ એ ઓબ્ઝર્વેશન છે અમારી ટીમનું, જે ગામમાં અમે કરીએ છીએ, મહિલાઓને મળીએ છીએ અને જે વાતચીત થતી હોય છે. એક તો કિશોરો અને કિશોરીનું પેકેટ ફૂડ ખાવાનું તો છે જ, પણ એની સાથે ઠંડા પીણા પીવાનું પ્રમાણ વધારે છે. તમાકુ, ગુટકા, માવા આ ખાવાનું પ્રમાણ કિશોરો અને કિશોરીઓ બંનેથી લઈને મોટી ઉંમરની મહિલાઓ સુધી પણ જોવા મળે છે. કોઈ પણ વ્યસન છે એ થોડીવાર એક અખતરા તરીકે તમને મજા આવશે. તમાકુ અને તમાકુ સાથે જોડાયેલા બધા વ્યસનથી આઘા રહેવું. આપણને તો ખબર છે તમાકુને લીધે કેન્સર થાય છે, ખબર છે બધાને? જે લોકો લાંબા સમય સુધી તમાકુ ખાતા હોય છે એ લોકોને મોઢાનું કેન્સર થાય છે, ગળાનું કેન્સર થાય છે, ફેફસાનું કેન્સર થાય છે. અને મારી હોસ્પિટલમાં રોજના 10 પેશન્ટ એવા આવે છે કે જેને આ થાય છે. ઉપરાંત હું જે લોકોને બાળકો ના થતા હોય એની સારવાર કરું છું. તો પુરુષો જ્યારે બીડી પીવે કે તમાકુ ખાય એ લોકોને એના શુક્રાણુની સંખ્યા એટલી ઓછી થઈ જાય કે બાળક ના થાય. એટલે ઘણી બહેનોને પ્રેગ્નન્સી નથી રહેતી, તો એમના હસબન્ડ જો આ રીતે ખાતા હોય તમાકુ ને બધું, તો એનું કારણ એ છે. એટલે સૌથી પહેલાં અમે એમ કહીએ પહેલાં આ બંધ કરો, પછી બાળક મળશે. કિશોરીઓ અને મહિલાઓ, નાની ઉંમરની પણ કિશોરીઓ કે જેનું માસિક હમણાં શરૂ થયેલું છે, કિશોર અવસ્થામાં છે, અને
મહિલાઓ અવારનવાર ડૉક્ટરને સલાહ સૂચન વગર માસિક લંબાવવાની કે વહેલું લાવવાની પ્રેક્ટિસીસ ધરાવે છે, એવી આદત ધરાવે છે. બધી બહેનો જ્યારે મારી પાસે આવતી હોય કે હવે અમારે નવરાત્રિ આવે છે એટલે માસિક નહીં જોઈતું, અમને લંબાવવાની દવા લખી આપો, કે લગ્ન આવે છે એટલે વહેલું કરવાની દવા લખી આપો, બને ત્યાં સુધી આ હોર્મોનની દવા ન લેવી જોઈએ. એટલે જેટલું તમે હોર્મોન્સની દવા લો એની તમારા શરીર ઉપર ખરાબ અસર થાય ને થાય જ. જાતે ફાર્મસીમાં જઈ અને તમે દવા લઈ લો, ખોટી વાત છે. કારણ કે મેં એવી એક છોકરી 18 વર્ષની પરીક્ષા આવતી હતી, ગોળી લીધી જાતે દવાની દુકાને જઈને, ત્રીજે દિવસે એને હાથમાં લકવો થઈ ગયો. કારણ કે એના માથામાં બ્લડ ક્લોટ થઈ ગયો, લોહી જામી ગયું અને લકવો થઈ ગયો. એમાંથી 3 મહિને બહાર આવી. ફાર્મસીમાં દુકાને જઈને દવા લેવાની. જ્યારે આપણે વિડીયો જોયા છે અને ત્યારે આપણે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે, તેમ છતાં આજે મેડમ હાજર છે ત્યારે આપણે ફરી પૂછીએ, માં કિશોરીઓમાં માસિક મોડું આવવું એ સામાન્ય છે અને ક્યાં સુધી સામાન્ય છે? તો ખાસ કરીને નાની છોકરીઓ જેની મમ્મીઓને ચિંતા થતી હોય છે કે 11 વર્ષની થાય, 12 વર્ષની થાય ને એને માસિક ના આવે તો ચિંતા થાય કે બીજા બધાને આવી ગયું. છોકરીને પણ ચિંતા થાય કે મને બધાને આવે છે સ્કૂલમાં માસિકને, મને કેમ નથી આવતું. તો 14 વર્ષ સુધી માસિક ના આવે એવું કોઈક વાર બનતું હોય છે, પણ 14 વર્ષ સુધી ના આવે તો ચોક્કસ ડૉક્ટરને બતાવવું પડે. અને 8 વર્ષથી વહેલું માસિક આવે, 8 વર્ષની ઉંમરથી વહેલું માસિક આવે તો પણ ડૉક્ટરને બતાડવું પડે. અને ડેફિનેટલી 16 વર્ષ સુધી ના આવે તો કોઈ ખોડખા પણ હોઈ શકે, એટલે ખાસ ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જ જોઈએ. માસિક વખતે ઘણી બહેનોને દુખાવો થતો હોય છે, તો એ દુખાવાને લીધે જો તમે તમારું ઘરકામ ના કરી શકો, સ્કૂલે ના જઈ શકો, એટલો બધો દુખાવો થતો હોય તો તમારે એક વખત ડૉક્ટરને બતાડી દેવું જોઈએ. કારણ કે ઘણી વખત ગર્ભાશયની નાની ગાંઠ હોય કે ગર્ભાશય બહુ નાનું હોય તો પણ આ પ્રમાણે તકલીફ થાય. પણ જો એકાદ દિવસ દુખતું હોય અને કદાચ એક ગોળી ખાવાથી તમને ઓકે થઈ જતું હોય તો ડૉક્ટર લખી આપે એ ગોળી લેવાની, અને ડૉક્ટર જ તમને કહેશે કે તને તકલીફ હોય ત્યારે એક ગોળી લેજે. તો કોઈક વાર એવી ગોળી લેવાથી તમને તકલીફ નથી થતી, પણ જો 4-5 દિવસ તમારે એ ગોળી લેવી પડે તો તમારે ગર્ભાશયની સોનોગ્રાફી કરી અને જાણી લેવું જોઈએ કે અંદર કોઈ તકલીફ નથી ને. આગળ વધીએ અને એક મેનોપોઝને લઈને પ્રશ્ન આવ્યો છે મેમ કે શું મેનોપોઝ 30 વર્ષની ઉંમરે આવી શકે? એના કોઈ તબીબી કારણો હોઈ શકે કે કેમ? એટલે 45 વર્ષની ઉંમરની આજુબાજુ સતત 1 વર્ષ સુધી જો માસિક ના આવે, 1 વર્ષ સુધી, તો તમે એવું માની શકો કે હવે મેનોપોઝ એટલે કે જતું રહ્યું એ ચાલુ થઈ ગયું 1 વર્ષ સુધી. બરાબર? ઘણી બહેનો એમ કહે છે કે હવે છોકરા થઈ ગયા, પતી ગયું, હવે કાઢી નાખો, મારે રોજ દર મહિનાની ઝંઝટ નહીં. પણ એવું કરાય નહીં. કારણ કે જો ગર્ભાશયની કોથળી વહેલી કાઢી નાખે તો એ જતું રહ્યું મેનોપોઝ વહેલો આવી જાય, અને મેનોપોઝ વહેલો આવે તો તમારા શરીરના હાડકાં નબળા થાય, તમને હૃદયની અસર થાય, તમને બ્લડ પ્રેશર વધે, તમને ડાયાબિટીસ થાય. આ બધું થાય જો તમે વહેલું ઓપરેશન તમારી મરજી પ્રમાણે કરાવો તો. એવું કરાય નહીં. હવે એક મહિલાનો એવો પ્રશ્ન હતો કે પ્રસૂતિ વખતે એમને ટાંકા લીધેલા છે અને 3 વર્ષનું બાળક થઈ ગયું છે, પણ એ ટાંકામાં નીચે હજી પણ એમને દુખાવો થાય છે, તો એ સામાન્ય છે કે કેમ? ડિલિવરી વખતે જે ટાંકા લીધેલા હોય, સિઝેરિયનના ટાંકા હોય કે નીચે ટાંકા આવ્યા હોય, તો એ લગભગ 15 દિવસથી 30 દિવસ વચ્ચે એનું હિલિંગ થઈ જાય અને ત્યાર પછી એમાં દુખાવો નથી થતો હોતો. જો એના 2-3 મહિના પછી પણ કે 2-3 વર્ષ પછી પણ દુખાવો થતો હોય તો
એની માટે કોઈ કારણ હોય કે ત્યાં ઇન્ફેક્શન થયું હોય કે ગાંઠ થઈ હોય કે કશું બી, એટલે એ બતાવવું પડે. કે મોટાભાગની બહેનોને સફેદ પાણી જવાનો પ્રશ્ન બહુ જ હોય છે. તો એની વિશે થોડી વાત કરું કે નાની છોકરીઓથી માંડીને કે જ્યારે માસિકની શરૂઆત થવાની હોય એની પહેલાં નાની છોકરીઓને થોડો ચીકણા એવો પ્રવાહી સફેદ પ્રવાહી જતું હોય છે અને એ નોર્મલ છે. જે બહેનોને સફેદ કે પીળાશ પડતું પાણી જતું હોય કે લીલાશ પડતું પાણી જતું હોય ને સાથે એને ખંજવાળ આવતી હોય કે બળતરા થતી હોય કે સંબંધ કરતી વખતે બળતરા થતી હોય તો એની સારવાર કરવી જરૂરી છે. કારણ કે એ એક પ્રકારનો રોગ છે અને જો એ ફેલાય અંદર તો એવી બહેનોને પછી ભવિષ્યમાં બાળક થવાની પણ તકલીફ પડે, કારણ કે આખા ગર્ભાશયમાં પણ એ ચેપ ફેલાઈ જાય. એટલે જ્યારે પણ કોઈ પણ બહેનોને સફેદ પાણી પડતું હોય, સાથે પીળાશ પડતું પાણી પડતું હોય કે ખંજવાળ આવતી હોય ને ઘણી વખત એને લીધે એમના હસબન્ડને પણ ચેપ લાગી શકે, તો એની સારવાર ચોક્કસ કરવાની થાય. 10 દિવસ તમે ગોળી લો અને તમે ઓકે થઈ જશો. આ એક પહેલી વાત. અને બીજી વાત, જે બહેનોને હેવી બ્લીડિંગ થતું હોય કે 8 દિવસ ચાલે, 10 દિવસ ચાલે, તો ખાસ કરીને 30 વર્ષનીથી વધારે ઉંમરવાળી બહેનોને આ પ્રમાણે તકલીફ થતી હોય તો એની પાછળ કારણ હોય કે એના લોહીમાં કોઈ વિકાર હોય, તો એવી બહેનોને હેવી બ્લીડિંગ થતું હોય છે અને એને લીધે એનું હિમોગ્લોબિન પણ ઓછું થાય અને સાથે સાથે એને લીધે રોગ પણ વધારે થાય. કારણ કે જ્યારે હિમોગ્લોબિન ઓછું થાય ત્યારે તમારી ઇમ્યુનિટી ઓછી થાય એટલે તમને જાત જાતના રોગો લાગે. પ્લસ લગ્ન થાય 1 વર્ષ સુધી તમે બાળક માટે પ્રયત્ન કરતા હો કે ભાઈ 25 વર્ષે લગ્ન થયા, 1 વર્ષ તમે ટ્રાય કરી પણ પ્રેગ્નન્સી ના રહી, તો તમારે અને તમારા હસબન્ડ બંનેએ ડૉક્ટરને બતાવવું જોઈએ. કારણ કે બેમાંથી કોઈનો પણ એમાં ખામી હોઈ શકે. અને પછી જરૂરી નથી કે તમારે મોટી મોટી ટ્રીટમેન્ટ કરાવવાની, પણ એક વખત બતાવવાની જરૂર છે. કારણ કે મારે ત્યાં 35-40 વર્ષે બહેનો આવે, 12 થી 15 વર્ષ સુધી એ લોકોને બાળક ના થયું હોય, કોઈ દવાઓ ના કરી હોય, ભૂવાને આંકડીને દોરાને ધાગા કર્યા હોય અને પછી આવે ત્યારે એમને માસિક જવાની સમય થઈ જાય એટલે એમને બાળક આપવામાં અમને તકલીફ પડે. એટલે યોગ્ય સમયે સારવાર કરવાથી ઘણા બધા રોગોનું નિવારણ થઈ શકે છે. એમાંથી એક પ્રશ્ન મેમ એવો છે કે કોઈ કારણસર કોઈ સ્ત્રીનું એક ઓવરીઝ, એક અંડાશય કાઢેલું હોય તો શું એને સામાન્ય રીતે ગર્ભ રહી શકે? કે ઘણી વખત કોઈ બહેનોને ગર્ભાશયની નળીમાં ગર્ભ રહી જાય તો ઓપરેશન કરીને એ નળી અથવા તો અંડાશય કાઢી નાખવું પડે. તો એને એક જ નળી હોય અથવા એક જ અંડાશય હોય તો પણ એને એ નળી ખુલ્લી હોય તો એમાં પ્રેગ્નન્સી રહી શકે છે. એવું નથી કે હવે પતી ગયું. એટલે એવી ચિંતા નહીં કરવાની, પણ એકાદ વર્ષ રાહ જોઈ હોય અને છતાંય ના રહે તો પછી ડૉક્ટરની સલાહ લેવી પડે. હવે આંગણવાડીના બહેનોને આપણે થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ ને. તમે થેન્ક યુ કહ્યું તાલીની ગડગડાહટ સાથે, અને VNM ફાઉન્ડેશન થેન્ક યુ કહેશે. નાનો આમ તો અમે પ્રેમ તમારા માટે લઈને આવ્યા છીએ, તો એ આપીશું. એ કાર્યક્રમ અમે ખાસા 4 મહિનાથી અમે જોઈએ છીએ. હવે આ મીટિંગ મારા કેન્દ્ર પર થાય છે. મારા લાભાર્થીઓને પણ આ ઘણું બધું ગમે છે. જે વસ્તુ અમે નહોતા જાણતા, અમુક બીમારીઓ વિશે અમને નથી ખબર, તો અમને આ મીટિંગમાં જે બતાવે છે ડૉક્ટર સાહેબ સાથે મુલાકાત, એમાં અમને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. લાભાર્થીઓને પણ આ પ્રોગ્રામ ખૂબ જ ગમે છે. ગરખડીના તમામ આંગણવાડી કેન્દ્રોના મહિલાઓ, કિશોરીઓ અને ગામની અન્ય લાભાર્થીઓ પણ VNM ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત પ્રોગ્રામમાં હાજર રહ્યા હતા. તેઓ લોકોની સાથે 2 ડૉક્ટર તજજ્ઞો પણ આવ્યા હતા, જેઓ દ્વારા ખૂબ જ સરસ લાભાર્થીઓને પ્રશ્નોત્તરી કરી, સાથે સાથે કિશોરીઓને
મેનોપોઝથી લઈ પીરિયડ્સથી લઈ અને કેવા કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે તો તેઓ કહી શકે એના માટે તેઓ દ્વારા સરસ મજાનું કાર્યક્રમ યોજાયો અને એમાં તે લોકો પ્રશ્નોત્તરી દ્વારા પણ સમજાવ્યું. આ સાથે એ લોકો દ્વારા મહિલાઓ અને કિશોરીઓનું ચેકઅપ પણ હાથ ધરવામાં આવેલું છે. જે અમે નહોતા જાણતા, જે છોકરીઓ, જે સ્ત્રીઓ ઘણી બધી ગામમાં નથી જાણતી, તે બધું ઘણું બધું એમના સ્વાસ્થ્ય વિશે જાણવા મળ્યું છે. તો અમે ડૉક્ટરોનો અને VNM ફાઉન્ડેશન દ્વારા અમે એમને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. આ મીટિંગ રાખી એમાં બધાના લાભાર્થીઓને અમે બોલાવ્યા, બધાને સહકાર આપ્યો અને બધાની એ તો જે બીમારી વિશે કંઈ પણ પ્રશ્નો હતા એ ડૉક્ટર સાહેબને અમે પૂછ્યા, લાભાર્થી અમારા જે કેન્દ્રના છે એમને પૂછ્યા અને પછી એ તો જે જાણકારી આપી એમને માસિક વિશે, સગર્ભા કિશોરીઓ માટે જે કેવી રીતે આપણે માસિકનું કેવી રીતે એ લેવું, આયર્નની ગોળી કેવી રીતે લેવી એ માટે તો ડૉક્ટરે અમને સલાહ આપી એટલે અમને સારું લાગ્યું.